1, 2, 제 2. 말씀 Bonjour 잘 à toutes et 들리시나요? à 제 tous. 목소리 잘 들리시나요? 네, 여러분 안녕하십니까? Je suis extrêmement heureux d'être ici à 오늘 Séoul 서울에 avec vous toutes 여러분들 et vous tous. 앞에서 Je 이렇게 tiens, avant 강연을 할 de 수 있게 commencer 되어서 mon 진심으로 propos, 기쁘게 생각을 à 합니다. remercier 오늘 très 제 sincèrement 강연은 먼저 la 감사의 말씀으로 Korean Press 시작하도록 Foundation 하겠습니다. pour son invitation 우선 ici à 저를 Séoul. 여기 초대해 C'est un 주신 privilège 한국 pour nous de 언론진흥재단에 venir 진심으로 de 감사의 Paris 말씀을 드립니다. dans cette 저희가 17e 파리에서 참여할 수 있게 d'une 되어서 structure 진심으로 기쁘게 extrêmement 생각하고 originale 영광이라고 생각을 qui 합니다. s'appelle le CLEMI 저는 et dont 좀 je vais vous parler 독특한 dans quelques 조직의 instants. 소장을 Mais 맡고 있는데요. avant 조금 더 d'entrer 나중에 저희 기관에 dans 대해서 cette 설명을 드리도록 présentation 하겠습니다. que je vais vous 제가 faire, je veux 지금 simplement me présenter 발표를 pour 먼저 vous dire 시작을 que 하기 전에 제 j'ai 소개를 commencé 간략하게 mon 드리도록 parcours 하겠습니다. professionnel il y a 저는 quelques 제 années maintenant dans le milieu de la 커리어를 presse comme 사실은 journaliste 언론에서 que 시작을 par la suite, 했었습니다. comme il a été dit tout à l'heure, j'ai 기자였었습니다. 아까 effectivement 전에 travaillé 들으셨던 바와 auprès de 같이 responsables 저는 des affaires publiques en France, 프랑스의 élu 그 d'une ville 교육부에서도 qui s'appelle Lyon, et 근무를 ensuite 했었고 travaillé 그리고 comme 리옹에서도 conseiller auprès 일을 de la 했었고 ministre 그리고 de l'Éducation 프랑스 nationale, de l'enseignement supérieur 국가교육연구부 et de 장관 la recherche, 고문도 et que j'ai pris la 맡은 바 direction 있었습니다. du CLEMI 그리고 그 en 이후에 이 2017 클레미 프랑스 미디어 정보 교육센터에 effectivement 2017년에 소장으로 m'engager 부임을 auprès d'une équipe 했습니다. absolument formidable 그래서 dont deux 저희 membres sont ici 팀은 présents 굉장히 et que je veux 훌륭한 également remercier de 팀들과 m'avoir 함께 accompagné, 일을 하고 있는데 그 중에 두 Sébastien Rochat 분께서 et 저와 함께 Xavier 하고 Gillet qui 계십니다. auront 세바stian l'occasion 오고시와 demain 이그자비에 de 질레 mener des 선생님께서 ateliers. 내일 워크숍을 함께 진행해 Je veux 주실 commencer, avant 예정이십니다. d'entrer dans la présentation, 지금 발표를 par 제가 citer un auteur 시작을 français 하기 qui s'appelle 전에 Antoine de Saint-Exupéry qui 앙뚜안 disait que le 생텍쥐베리의 plus beau 하는 문장을 métier 인용을 d'homme 하고 싶습니다. est le 인간이 하고 métier 있는 d'unir des 가장 hommes. Et 멋진 cette citation 직업은 d'Antoine de 사람들을 화합시키는 Saint-Exupéry, je 것이다라는 crois, 문장이 exprime 있습니다. un 이 humanisme 생텍쥐베리의 selon 문장은 lequel 너무나 le 훌륭한 rôle le plus 인문주의를 noble 나타내주고 qui nous 있다고 revient 생각을 de 합니다. jouer et de rassembler 우리가 갖고 있는 이 les femmes et 고귀한 les hommes 임무, 여러 pour une cause 남자와 commune au-delà 여자들이 des 함께 사람들이 différences. 함께 모여서 Et 차이를 cette 넘어 pensée 하나 de 되는 이 Saint-Exupéry, 자리가 굉장히 너무나도 elle est 의미 있다고 constante dans 생각을 la manière 합니다. aujourd'hui 이 pour nous acteurs de 생텍쥐베리의 이 l'éducation 정신은 aux médias et 이 à 교육 l'information 분야, 미디어 de 교육 penser 분야에서도 nos 여전히 travaux. 유효하다고 생각을 Et 합니다. toujours avant 우리 d'entrer 업무의 dans cette 정신과 présentation, 철학을 제시해 준다고 생각을 la pensée 하고 humaniste 있습니다. d'Antoine de 인문주의의 Saint-Exupéry 생각, résonne également 생텍쥐베리가 avec celle que des 내세웠던 années plus 이 tard, 생각은 un 그 autre écrivain 이후에 français, 또 다른 Albert Camus, 알베르 까미라고 하는 avait 몇 년 eu 이후 en disant que 등장한 chaque génération 알베르 까미의 sans 정신과도 doute se 맞닿아 croit vouée à refaire 있는데요. le monde. 그러니까 모든 Et 각각의 Albert Camus disait en 1957 정신은 de sa génération à lui 1957년에 자기 qu'elle savait 자신의 qu'elle ne referait pas le monde, 세대가 mais que sa 자기의 tâche 세계를 était 다시 peut-être 만들 encore plus 수는 grande et qu'elle 없지만 consistait 우리의 à 임무는 empêcher que 더 le monde 크다. ne se 우리의 défasse. 임무는 Et 이 j'aime 세계가 beaucoup cette 해체되는 parole 것을 de 막는 Albert Camus 것이다라고 parce 이야기를 한 바 que 있습니다. 이 d'abord 문장을 제가 il l'avait 굉장히 prononcé quand 좋아하는데요. il avait reçu le prix Nobel de 왜냐하면 littérature en 까뮤가 노벨 1957 et le 문학상을 discours qu'il avait fait, 1957년에 il 수상을 l'avait 했었을 dédié 때 à 수상 son 소감으로 enseignant. 했었다는 말입니다. Albert Camus 바로 venait d'une famille 그리고 extrêmement pauvre 굉장히 et il n'était 까뮤는 pas 굉장히 가난한 집안의 voué à 출신이었는데요. poursuivre des études et son enseignant avait 교육을 repéré son 제대로 잘 intelligence, 받을 수 était allé trouver la 없었습니다. famille, les parents 그런데 d'Albert Camus et avait fait 까뮤의 en sorte que 선생님이 Albert 까뮤를 Camus puisse 알아보고 poursuivre 그리고 ses 가족들을 études. 설득을 Et je 해서 crois qu'effectivement cette 공부를 pensée 계속할 수 있도록 évitait que notre 도와주었다고 génération 합니다. faire en 그래서 sorte que 이 notre génération 문장이 puisse 이 éviter que le 문장은 monde ne se 우리의 défasse. Aujourd'hui, 세대들에게 ne 여전히 peut que 유효하다고 inspirer 생각을 하고 notre réflexion 우리는 이 d'un bout à l'autre 세계가 de la 무너지는 planète dans 것을 des 막아야 합니다. 바로 moments 그렇기 d'une 때문에 ère 우리가 numérique qui pose 지구 beaucoup 반대편에서 de 저희도 défis. 이렇게 날아와서 함께 하고 있다고 il y 생각을 a 하고 공통된 우리가 맞닥뜨리고 있는 공통된 도전 과제가 un petit 많다고 생각을 합니다. film que je voulais 제가 montrer. 재생을 하고 Je ne sais 싶었던 pas si la 영상이 vidéo peut se 있는데요. lancer, 저희 소개 qui est 영상인데 liée à cette 소개 영상이 histoire 재생이 que je viens 될지 d'évoquer 잘 du CLEMI, 모르겠네요. qui est l'histoire 지금 de 이 ce centre 클레미의 qui a 역사를 été 간략하게 보여주고 있는 영상인데 créé en 이 1983 클레미는 1983년에 par un universitaire 세워졌습니다. 어떠한 대학 qui 교수님, s'appelle Jacques 그러니까 Gonnet. 자크 고네라고 하는 교수님이 1983,
1983, 설립을 c'était il y a plus de 했는데요. 40 ans. 40년 전 c'était, 일이죠. 그리고 effectivement l'époque des 이때 médias de masse, de 당시는 l'avènement des 매스 médias de masse, en 미디어가 particulier la 대두되던 radio et la 시기였고 그리고 télévision. 특히 Et 라디오와 donc, pour 텔레비전이 Jacques 나타나기 Gonnet, cet 시작했던 universitaire qui 때였습니다. avait 자크 travaillé 고네는 plusieurs années aux 여러 États-Unis, il 해를 avait été le 미국에서 témoin 일을 de 했었었는데요. l'avènement des 근무를 médias de masse et 했었고 il 그리고 avait 매스 미디어가 대두되는 pensé 것을 avec un 직접 certain 목도를 nombre 했고 d'autres 그리고 universitaires, mais 다른 aussi 자기 d'acteurs du 동료들과 secteur de la presse 그리고 et des 이 médias, 언론과 미디어의 d'acteurs de 여러 l'éducation, 주체들과 qu'il était 함께 그리고 교육의 extrêmement important 주체들과 que 함께 l'école 인식을 puisse jouer son 했었습니다. rôle 그러니까 dans 학교가 le 자기의 renforcement 역할을 de 다해야 l'esprit 한다. critique des jeunes 어디에서 générations 젊은 face aux 세대들이 différentes 비판적 formes 사고를 de 기를 수 médias. 있도록 Et 다양한 donc, je crois 다양한 que 미디어의 l'organisme qu'il a 형태에 créé, 대해서 qui 비판적 s'appelle le 사고를 기를 수 CLEMI, 있도록 qui 노력을 est le 해야 Centre pour 된다라고 l'éducation aux 함께 médias et à 동의를 l'information, 했습니다. 그래서 이 클레미라고 a 하는 toujours 미디어 정보 교육 센터를 poursuivi 설립을 하게 되었죠. 그리고 cet 그 objectif d'une 이후 éducation aux valeurs universelles 계속해서 de l'humanisme, 이 que sont 인문주의의 보편적 l'apprentissage de la 가치를 dignité 계속 humaine, de la 추구하고 liberté, 그리고 인간의 de 존엄성과 l'égalité, de la 자유, tolérance, 평등 de 그리고 l'esprit 관용 critique, 그리고 비판적 du 사고 respect de la dignité humaine, j'ai 그리고 dit, et du respect plus globalement 좀 de notre 더 propre 넓은 environnement. 의미에서 우리 Donc, 환경을 le 존중하는 이 fondateur du 정신을 CLEMI, 계속해서 Jacques 계승하고 Gonnet, a 있습니다. toujours dit que notre rôle 이 자크 était de transmettre 고네는 aux nouvelles 항상 générations 강조를 des principes 했었습니다. 우리의 de 역할은 다음 démocratie. 세대들에게 Notre rôle, 민주주의의 avant 가치를 d'entrer 전파하는 effectivement 것이다. plus dans le détail des 라고 enjeux contemporains 했습니다. de 지금 l'éducation 현재 우리 aux médias 교육에서 et à 맞닥뜨리고 l'information, 있는 여러 가지 consiste 미디어 교육 bien 관련 à apprendre aux 이 jeunes 이슈들을 générations à 살펴보면은 우리가 다음 progresser, à se développer 세대들에게 par la voie de la 어떻게 raison, de la 이성과 connaissance, 그리고 en ayant sans cesse 지식과 le souci de mettre l'humain 그리고 au centre de toutes les 인간을 préoccupations. 모든 우선순위에 가장 먼저 앞에 De façon 두는 사고로 plus 무장해야 prosaïque, 되는지를 잘 je dirais que 잘 l'éducation aux 알려주고 médias et à 있습니다. l'information est un 미디어 enseignement 정보 transversal 교육은 dans le système 지금 éducatif français 프랑스에서 qui est inscrit 독립교과가 aujourd'hui dans le 아니라 socle 초등학교부터 commun de 고등학교까지 connaissances, de 전 compétences et 학년에 de 걸쳐 culture 모두 교육과정 속에 depuis une loi 통합된 형태로 d'orientation 진행되고 et de 있는 programmation 횡단적인 de notre 교육 système qui 영역입니다. date 이 de 교육은 2013. 모든 학생이 의무 교육을 통해 C'est-à-dire 공통적으로 qu'avant l'année 갖춰야 할 2013, 지식 역량 nous 문화적 소양 avions 기반을 des 바탕으로 하고 enseignants 있습니다. dans le système 2013년에서 éducatif français 2013년부터 qui 출발을 한 menaient des activités pédagogiques en 과정인데요. éducation aux médias et à l'information 이 미디어 selon 정보 leur 교육이 propre volonté, sans un 모든 cadre défini 학교 교과 dans le code du 과정에서 ministère de l'Éducation. 어떤 Et c'est à partir de l'année 사전에 2013, donc 제시된 finalement, 그런 quelque 틀 chose 안에 d'assez 갇히는 récent, 것이 que 아니라 cette 모든 éducation aux 교육 médias et à 과정 속에 l'information 통합된 va 형태로 effectivement 진행되게 되었습니다. entrer 그래서 dans 이 EMI라는 ce socle 것은 commun de connaissances et de compétences, 이 지식 c'est-à-dire 역량 문화적 소양 que désormais, 기반이라고 à partir de cette 하는 période, tout élève 초등, français, 중등 교육 depuis son entrée 과정의 dans l'école primaire jusqu'à la 일차적인 fin du 목표에 collège, doit 통합이 effectivement 되게 된 posséder et 것입니다. maîtriser 그러니까 ses 초등학교에 connaissances et ses 입학해서 compétences en 중등교육을 matière 졸업을 하면은 d'éducation aux médias et 이 à l'information qui sont 미디어 nécessaires 정보 à 교육에 l'exercice de la 대한 citoyenneté dans la 기본적인 société de 자질을 갖춰야 l'information et de 되는 la 것입니다. communication. 시민교육 그리고 Donc, nous avons 소통에 대한 effectivement 역량도 ce changement 통합되어 있습니다. de paradigme 그렇기 qui 때문에 remonte à 저희는 cette période de 이러한 l'année 2013 avec 2013년부터 un travail 내려오는 du 이 패러다임을 CLEMI qui va se 하여서 클레미가 au sein 우리의 même du 정책을 ministère de 진행을 l'Éducation 하고 nationale, 있는데요. puisque 클레미는 그래서 le CLEMI est 프랑스 un 교육부 opérateur 산하에 public 있는 qui est 조직입니다. directement 그러니까 rattaché au ministère de l'Éducation 공공기관입니다. nationale. 프랑스 교육부 Il est un 산하의 service qui est rattaché à un opérateur public, donc nous sommes un acteur public qui est chargé de la formation en particulier des enseignants. 프랑스 교육부가 가장 최상의 Donc, nous 기관이라고 voyons 생각하시면 que cette 되고 그 histoire 아래에 depuis 40 레조 ans du CLEMI 피아노페라고 하는 repose d'abord 교육부 sur une 교사 연수 organisation, 지원 기관이 있는데 organisation 거기에 속한 qui 조직이라고 보시면 repose 됩니다. d'abord sur une expertise 그리고 d'un centre national qui est 저희는 situé à Paris et qui a 프랑스 전역을 pour mission de 관할하는 former les 중앙 formateurs en éducation 기관입니다. média, 전문성을 여러 d'accompagner 보유하고 있는데요. 교사 l'ensemble 연수자 des 그러니까 연수 enseignants 담당 par cette 교원을 forme de 양성을 formation, 하고 de 그리고 produire des 전국 ressources 네트워크 éducatives en 지원을 éducation 하고 média, 교수 학습 자료를 d'organiser un 개발을 certain nombre 하고 d'événements 저희의 partenariaux. Nous 파트너들과 organisons en France chaque 이벤트들을 année 다양한 au mois 행사들을 de mars 조직을 la semaine de 합니다. la 저희가 presse et des médias 3월에 dans l'école qui 학교에서의 réunit 미디어와 presque 언론 300 000 주간이라고 enseignants 하는 sur 것을 les plus de 진행을 하고 850 000 있는데 약 enseignants que 30만 compte notre 명의 système éducatif. 교수자들과 Le CLEMI 그리고 national 약 est également 400만 chargé d'opérer 명의 une veille 학생들이 함께 scientifique et 모여서 pédagogique 이 et de 진행하는 travailler 큰 avec l'ensemble des 행사입니다. acteurs 그리고 aujourd'hui 저희 de l'enseignement supérieur 파트너들과 et de la 이벤트를 recherche 조직하는
있다는 거 지금 방금 effectivement pour 말씀드렸고 bâtir 학문적 son offre 교육적 de 요구 formation, 및 de ressources 연구와 et l'ensemble des actions 모니터링을 éducatives qu'il peut 제공을 하고 proposer. 있습니다. La deuxième particularité 그리고 du 두 번째 CLEMI est de 특징이라고 disposer 한다면은 d'un 저희가 maillage territorial. Nous avons 지역과 des 밀착된 coordonnateurs, des représentants du 네트워크를 CLEMI 운영을 dans 하고 있다는 l'ensemble des régions 것인데요. françaises. 저희가 Et 프랑스 ce 전역에 réseau en 걸쳐서 académie, dans les 여러 régions, sur tous les 학구별 클레미 territoires, lui va 네트워크를 être 운영을 plus 하고 chargé de 있는데요. former les enseignants de manière 저희가 이제 continue tout au long 한편으로는 de leur 연수를 carrière. 담당을 하고 있는 Également de 이 s'assurer 구조가 du déploiement de 있고 la politique 그리고 d'éducation aux médias et à l'information 미디어 dans 정보 tous 교육 les territoires 정책의 français, 운영 관리 및 실행 d'accompagner 지원을 학구 évidemment les équipes 차원으로 진행을 pédagogiques, les 하고 équipes 그리고 d'enseignants 교수 dans les 학습 établissements 프로젝트에 scolaires 대한 et 자문을 d'organiser 제공하고 avec 지원 le 및 CLEMI national 협력도 les 제공을 différentes actions 합니다. que nous menons. 그리고 J'ai parlé de la 저희가 semaine 또 de la presse et 여러 des médias dans l'école. 행동들과 J'aurais pu parler 그리고 également de dispositifs 행사들을 조직을 particuliers 하고 있는데요. que 아까 nous 말씀드린 animons, 그 que nous 주간에 proposons, notamment 더해서 deux 여러 concours de médias 다양한 scolaires où nous 행사들을 faisons 하는데 produire l'information par les 학교에서 élèves 여러 eux-mêmes pour 공모전이라던가 effectivement 학생들이 직접 créer une émulation et récompenser les meilleures productions médiatiques faites par les élèves. 저희가 Les 직접 acteurs de 여러 l'éducation aux médias et à 미디어 l'information en France, il y a le 정보나 CLEMI 아니면은 qui joue évidemment un 미디어 rôle 콘텐츠를 central, 직접 제작을 en cela 해서 qu'il est un opérateur 수상하는 public qui 그런 va pouvoir faire 이벤트들도 travailler 있고요. 그리고 ensemble 지역 et 파트너 coordonner 기관들과 l'ensemble des 공동 différents 행사를 acteurs 기획하고 qui ont une compétence dans ce 운영을 domaine 하고 et ils sont très 있습니다. nombreux. 그리고 저희 미디어 Les 정보 premiers 교육의 주요 acteurs, 주체들과 ils 함께 n'apparaissent pas dans l'ordre 협력을 dans cette 하고 présentation, 있는데요. 지금 mais 저 je commencerai 슬라이드 par eux. Ce 순서대로 sont les professionnels des 보이지는 médias. Dans 않지만은 cette case 가장 que nous voyons en 중요한 bleu, 파트너들은 c'est-à-dire que 지금 le CLEMI a 파란색으로 été 보이는 conçu il y 언론과 a plus de 미디어 40 ans 전문가들입니다. dans un centre, dans 저희가 une 40년 relation 된 de 역사를 liaison entre les acteurs 이어오면서 de l'enseignement 지금은 et les 교육 professionnels des médias 주체들과 et de 그리고 l'information. 언론과 미디어 C'est 및 un 전문가들 사이에 tandem entre 다리를 des 해주는 enseignants, 이어주는 des 역할을 하고 professionnels de 있는데요. l'information qui 그래서 a été 여러 conçu dès 정보 l'origine du CLEMI et qui n'est pas un modèle en 전문가들은 éducation aux médias et l'information qui a 이 inspiré 저희 toutes les autres 클레미의 expériences 첫 창립 ailleurs dans le 그 monde. C'est une 주요 sorte de caractéristique dans notre 컨셉에서부터 pays 지금 저희 여러 qui a 액션들까지 perduré 적극적으로 참여를 pendant ces 하고 4 décennies 있습니다. et qui 지금 continue 이 aujourd'hui 40년 de 동안 se 함께 해온 주요 déployer 주체들이고 그리고 de façon 지금도 extrêmement intéressante 여전히 굉장히 puisque si le 다양한 CLEMI a été 흥미로운 créé en 방식으로 협력을 1983, 하고 있습니다. 1983 c'est aussi l'âge 1983년에 d'Internet, 저희가 de l'Internet 창설이 moderne, et 되었는데요. on 이때는 perçoit que 현대적인 les 인터넷이 acteurs 대두되었던 chargés 시기이기도 aujourd'hui de la 합니다. 그래서 production 각각의 d'informations, 이 de sa 주체들이 diffusion, ces 이제는 acteurs traditionnels que sont 자기들이 les médias, 직접 정보들을 ont aujourd'hui une 생산을 하고 expertise, 그리고 une légitimité 전파를 extrêmement 하는 그런 역할도 importante 맡게 된 pour 것입니다. continuer 기존의 d'accompagner les 그 enseignants 언론의 dans cette 언론 역할에 éducation aux médias et à 더해서 새로운 l'information, et j'y 주체들이 reviendrai tout à l'heure. 생겨난 것이고 그래서 À 이에 côté de ce 대해서도 tandem 우리 entre les enseignants et les 교육자들이 인식을 professionnels de 하고 l'information et des 학생들에게 médias, se 가르칠 sont ajoutés évidemment ces 역할이 dernières années 있습니다. des 그리고 institutions 최근에는 qui ont un 여러 rôle important 공공기관들도 en 저희 주요 France, 주체들로 que 함께 ce soit 하고 au niveau 있는데요. de la régulation. 프랑스에서는 On parle beaucoup 여러 de l'ARCOM, qui 규제들도 est 있는데 notre, 아르콤이라고 하는 notre régulateur qui est chargé 저희 규제 de la 규제 régulation 담당 des acteurs 기관이 de la presse, des 있습니다. médias et 그러니까 désormais 언론과 également 미디어 de l'activité 주체들의 numérique, 대상 qui va contrôler 대상으로 하는 la 규제 légalité des 기관이고 différentes 그리고 activités 여러 de ces acteurs 이 de la presse, des 미디어와 médias 언론 et des plateformes 주체들의 numériques 활동이 aujourd'hui. Et 법적 donc, c'est une des 적법한지를 institutions, par 판단을 exemple, 하는 qui 기관입니다. 그래서 développe aujourd'hui 이 un certain 기관은 nombre de 오늘날 ressources et de formations en lien avec le CLEMI. Parmi les 다양한 institutions, je pourrais citer également, 자료들을 저희에게 par exemple, 제공을 la 해주기도 Commission 하고 nationale 협력을 informatique et 하고 liberté en 있습니다. France, qui est 그리고 chargée de veiller 저희는 en particulier à la protection des données 또 personnelles 다른 기관이 des 여러 différents 개인 publics. 정보들 Je 그리고 pourrais 대중의 également 개인 parler d'autres 정보들을 institutions 보호 comme 담당하는 Viginu, qui 기관도 est un 있습니다. service de 그리고 l'État français 위주님이라고 chargé 하는 de 총국도 있는데 aujourd'hui 지금 la 현재 surveillance des 프랑스 ingérences numériques étrangères. 정부 Et donc, ce sont 소속이고 quelques 그리고 exemples d'institutions 외국의 avec lesquelles nous 외국의 travaillons 미디어 dans une perspective 간섭을 éducative. Il y a 탐지하고 évidemment parmi 보호하는 les autres 그런 역할을 partenaires les 담당을 acteurs 하고 de la société 있습니다. civile, 그리고 en 시민사회 particulier 주체들과도 les 협력을 associations 하고 avec lesquelles nous 있는데요. travaillons 저희가 tous 같이 les jours 협력하고 et 있는 qui viennent 여러 apporter 민간 également 재단들이 une expertise 있고 그리고 importante pour accompagner les 협력체들과 enseignants 함께 dans 하면서 l'éducation aux médias et à 이 l'information. 교육자들을 지원하고 있습니다. On a aujourd'hui des débats autour des enjeux d'éducation aux médias et 오늘날 l'information qui 미디어 sont 정보 교육과 les mêmes, 관련해서 je 많은 dirais, que 논의와 ceux 토론이 observés 이루어지고 partout dans le 있습니다. monde. 아마 전 C'est-à-dire dans 세계적으로도 ce 비슷한 monde 현상이 numérique 있을 qui 것 est un monde 같은데요. qui nous confronte à 오늘날의 la question
우리는 디지털의 세계이기 때문에 이 스크린 사용 타임, 휴대전화 사용과 관련한 다양한 논쟁과 논란이 있습니다. 우리가 흔히 느끼는 점은 많은 노력에도 불구하고 여러 힘의 불균형이 있다라는 점입니다. 그러니까 그 이제 거대한 디지털 그 대규모 회사들 그리고 이제 교원들 간에 이제 힘의 불균형이 있다라는 것을 느끼고는 합니다. 아무리 이제 교원들이 많이 노력을 하더라도 거대한 디지털 주체들에 의해서 가로막히는 현상이 보이기도 하는데요. 그래서 디지털의 사용으로 인해서 다양한 영향들이 당연히 있고 그러한 영향들이 조금 부정적이거나 이제 좋지 않은 영향을 미치는 사례도 많이 있게 됩니다. 그래서 이에 반해서 우리가 이 시민들을 휴대전화나 아니면 허위 정보 아니면 뭐 오보나 그 디지털 이제 헤이트 크라임 즉 이제 그 비판적인 비난적인 이제 논의에 대비해서 사람들을 보호하고자 하는 다양한 노력들이 있는 것이 사실입니다. 그래서 오늘날 우리는 많은 질문들을 스스로에게 던지게 됩니다. 어떻게 이 시민들 특히 이 젊은 시민들 젊은 이제 아이들 청소년들이 디지털 도구에 접근하는 것을 어떻게 제한을 하고 얼만큼 제한을 해야지 옳은 것일까라는 이제 의문이 생기는 것입니다. 그렇기 때문에 프랑스에서는 프랑스 휴대전화를 일시 중단한다라는 그 정책을 시범적으로 적용을 하였습니다. 그래서 휴대전화 오늘날 지금 그 사실 인간의 이제 모든 그 이제 삶에서 뺄 수 없는 것이 되긴 했지만 그래도 학교에서는 휴대전화를 사용하지 않는 것이 좋다라는 것을 정책적으로 프랑스가 적용하고자 하고 있습니다. 우리가 커서를 어디에 놓아야 하는가? 그러니까 휴대전화의 전문 금지와 그 지원과 이제 젊은 학생들에 대한 교육 그 사이에서 어디에서 균형점을 찾아야 할 것인가라는 질문이 발생하는 것입니다. 아직까지도 진행되고 있는 노력이고요. 굉장히 흥미롭습니다. 이렇게 하는 것의 목표는 우리가 합리적으로 절제된 디지털 사용을 할 수 있도록 돕는 것입니다. 이를 통해서 학교 분위기를 개선하고 우리 학생들이 더욱 집중할 수 있는 그 역량을 키워주고 또 학생들이 있는 그 가정에 대한 지원을 하는 것이 목표이기도 합니다. 이렇게 그 스크린을 사용하는 이제 젊은 학생들, 아이들을 가진 가정을 돕는 방향으로 이러한 정책을 지원한 것입니다. 그렇기 때문에 클레미에서는 이렇게 40년 동안 운영을 해 오면서 얻은 이제 노하우와 그러한 생각들을 담아서 앞으로의 전략 방향을 세워 보았습니다. 다음 6년 뒤, 7년 뒤, 10년 뒤에는 클레미에서 어떠한 활동들을 실천해야지 옳은가. 그래서 지금 우리가 마주한 시급한 과제들에 어떻게 대응할 수 있는가라는 전략 방향을 세워봤습니다. 지금 이제 AI와 디지털의 일반화라는 거대한 물결에 맞서서요. 그래서 지금 당장 이제 2023년까지 총 40개 이상의 전략 방향을 세워보았습니다. 저희 그 40년 이상 클레미가 운영을 해오면서 교사들을 위한 그 연수 활동을 강화하고 교사들을 위한 충분한 리소스를 만들어주고 그래서 교원들이 활용할 수 있는 다양한 그 자원을 만들어서 제공해주는 것이 저희의 목표이고 오늘날 우리의 우선 과제가 무엇인가에 대해서 생각을 해보아야 합니다. 저희는 이미 이제 이러한 노력을 하기 위해 시작을 했고요. 우선 아마 많은 국가에서 비슷한 접근 방향을 취할 것 같은데 우선 파트너십을 강화하는 것이 가장 중요합니다. 다양한 그 언론, 미디어 그리고 이제 교육 전문가들과 함께 파트너십을 강화해야 합니다. 왜냐하면 저희의 교육 시스템 그리고 저희의 교원들은 일단 원칙적으로 충분한
충분히 견고하고 충분히 이제 설득력 있는 미디어 교육이 없다는 것이죠. 그래서 우리가 그런 외부 전문가들의 역량을 이제 외부 기관과의 파트너십을 통해서 이 교원들에게 충분히 제공하자라는 것이 저희의 가장 중요한 축이 됩니다. 또 다른 중요한 축, 저희의 우선 과제는 바로 클레미의 연수 활동을 강화하는 것입니다. 예를 들어서 현재 이제 생성형 AI가 빠른 속도로 발전하고 있습니다. 그래서 이렇게 디지털 혁명이 이루어지면서 우리가 어떻게 이러한 새로운 툴과 기술과 관련해서 빠르게 발전하는 시대에 대비해서 교사들에게 관련된 교육을 제공하고 정보를 제공할 수 있는지에 대해서 생각해야 합니다. 왜냐하면 교사들이 충분히 이렇게 그 정보를 그러한 신기술에 대해서 갖추고 있어야지만 그 기술의 부정적인 영향을 최소화하고 기술을 올바르게 활용할 수 있기 때문입니다. 그리고 또 그 다음으로는 이 학교 교육이 이제 학생들의 학부모, 즉 가정과 갖고 있는 연결고리를 조금 더 공고히 해야 한다는 점입니다. 왜냐하면 학교에서 아무리 노력을 하더라도 오늘날 그 디지털 시대에 우리가 마주하고 있는 다양한 어려움들을 모두 해결할 수 없기 때문입니다. 가정에서의 영역도 굉장히 중요하기 때문에 클레미는 우리가 학교에서 교사들을 위해서 교육을 진행하듯이 학부모를 대상으로도 충분한 자원과 리소스를 제공을 하면서 그들에 대한 교육도 진행을 하겠다라는 뜻입니다. 그러니까 우리가 다양한 개념들을 정립을 하고 그것을 바탕으로 토론을 하고 이제 교육을 진행을 한다는 그러한 원칙을 교사들뿐만 아니라 학부모에게도 적용을 해서 디지털 페어리팅 영역에서도 우리 기관의 역할을 확대한다라는 점입니다. 그래서 저희가 단순히 이제 교육학적으로만 접근을 하거나 아니면 오로지 완전히 그 언론 그 미디어 쪽에서만 접근을 하기보다는 그것을 조금 더 이제 넓혀져서 다른 영역으로 또 이제 확대를 하는 것이 또 중요하다고 생각하는데요. 또 다음 축으로는 이제 클레미의 개입 범위를 이팀약이라든지 다양한 이제 다른 종목이나 다른 이제 교과 목으로 좀 확장을 시켜서 다양한 이제 학문 분야와 연계해서 또 되도록 하는 것이 중요합니다. 그 다음으로는 미디어 정보 교육 분야에서 유럽 차원에서 그리고 국제적인 차원에서 협력을 강화하는 것이고 그 다음으로는 이 청소년의 시민 참여를 촉진하는 수단으로서 이 EMI 미디어 정보 교육을 활용하는 것입니다. 학생들이 민주적이고 자유로운 그러한 사회에서 충분히 참여할 수 있는 시민으로 성장할 수 있도록 하는 것입니다. 지금 2025년 미디어 교육 전국 대회를 통해서 저희가 또 말씀드리고 싶은 중요한 주제는 오늘날 AI 시대에 프랑스와 유럽에서 어떠한 미디어 정보 교육 전략을 갖추고 실천하고 있는가입니다. 굉장히 빠른 속도로 AI가 발전하고 전개되어 왔습니다. Alors, je ne sais pas si ça fonctionne de cette manière-là, que quand on parle 저희가 AI에 대해서 이야기를 할 때 이미 사실 AI라는 것은 아주 오래전에 태동했던 것입니다. 간단하게 인공지능의 그 태동기를 살펴보면 이미 그 1943년부터 인공지능이 일종의 태동을 하였다고 할 수 있고 다양한 단계들을 거치면서 이렇게 인공지능이 다양하게 조금씩 발전을 해왔다라는 것을 알 수 있습니다. 이를 통해서 알 수 있는 것은 오늘날 우리가 지금 활용하고 있는 우리가 이해하고 있는 AI라는 것이 우리의 근현대사를 따라서 조금씩 성장을 해온 그러한 역사를 갖춘 것이다. 이러한 말씀을 드리고 싶은 것입니다. 저희가 신경망, 머신러닝의 시대를 거치면서도 예를 들어서 1986년 같은 경우에는 이렇게 현대적인 역전파 알고리즘을 개발하면서 신경망 학습이 가능해졌죠. 그리고 그 다음에 딥블루가 또 이제 화제를 모았던 사건도 있고요. 오늘날 가장 최근 들어서는 생성형 AI가 등장을 했죠. 그리고 생성형 AI 등장 이후로 이 AI의 발전이 굉장히 가속화된 것이 사실입니다.
이제는 우리가 아주 손쉽게 이러한 신기술, AI 기술들을 모두가 사용할 수 있게 되었습니다. 그리고 그것이 다양한 이제 문제점들과 논란들을 또 우리 대중에게 선사하게 된 것이죠. 지금 이 표를 통해서 보여드리고 싶은 것은요. 지금 이 서베이 같은 경우에는 최근에 프랑스에서 진행된 조사인데요. 이 연구에 따르면 2025년까지는 18세에서 25세의 93%가 AI를 사용할 것으로 전망된다라는 것입니다. 이것이 이제 프랑스에서 진행된 것인데요. 작년 같은 경우에는 84%였다고 할 수 있습니다. 그렇기 때문에 이제 93%는 아니었지만 그래도 84%나 됐기 때문에 엄청나게 많은 인구가 이 AI 생성형 AI를 사용을 하고 있다라는 것을 알고 있었습니다. 다양한 활동 영역에서 이것을 사용하고 있다는 것을 알 수 있었습니다. 그리고 남자아이든 여자아이든 모두가 균일하게 이렇게 AI 기술을 사용하고 있다는 것을 알 수 있었습니다. 그리고 사용 빈도 같은 경우에도 지속적으로 증가하고 있으며 오늘날에는 젊은이들의 50%가 최소한 일주일에 한 번은 사용하고 있습니다. 25년에 그렇고요. 이제 그 전해에는 20%밖에 사용하지 않았다는 점에서 굉장히 빠르게 성장을 했다고 볼 수 있습니다. 그래서 이 사용 목적은 일단 대부분이 정보 검색 목적으로 AI를 활용하고 있습니다. 오늘날 정보 검색이 그 AI 활용의 가장 주된 목적이 되고요. 오늘날 지금 파리나 리옹이나 이렇게 대도시에서 걸었다 보면 우리가 이제 흔히 듣는 말들이 이제 내가 이 뭐 가게나 이 뭐 식당 등을 찾고 있는데 GPT한테 한번 물어봐야겠다라는 이야기를 굉장히 많이 듣고는 합니다. 그래서 정보 검색 목적으로 많이 사용을 하고 있다는 것이죠. 네, 그래서 이게 단순히 이제 교육의 영역을 넘어서도 정말 이제 전 시민이 전국적으로 모두가 사용하는 것이 되었다. 그러니까 생성형 AI의 활용이 모든 시민들의 일상 속에 녹아들어서 학교뿐만 아니라 이제 사회에서도 계속 사용이 되고 있다라는 것입니다. 그렇기 때문에 이 프랑스는 국가적으로 이 생성형 AI와 관련된 교육 전략을 다시 개정을 해서 이렇게 마련을 하였습니다. 학생들이 예를 들어서 숙제를 받았을 때 숙제를 활용하기 위해서 AI를 쓰기도 하고 아니면 교원들 같은 경우에도 AI를 활용을 해서 학습 자료를 준비하기도 하고요. 아니면 시험지를 만들거나 아니면 시험을 채점하거나 시험을 더 나은 방향으로 교정을 하거나 이러한 방식으로 이제 교원들이 활용하는 사례도 굉장히 많습니다. 그 외에도 이제 학교의 교장이라든지 아니면 각 기관의 뭐 장들 아니면 뭐 행정적인 일들을 하는 뭐 행정부의 담당자들이 모든 일상적인 이제 업무를 함에 있어서도 즉 업무 보고서를 쓰에 있어서도 AI를 활용하고 있는 것이 사실입니다. 그래서 저희 클레이미가 소속된 교육부에서는 이러한 AI의 활용을 우리가 학생들을 위해서 좀 지원을 하고 학생들에게 도움을 주어야겠다라고 생각을 하였습니다. 이렇게 다양한 솔루션과 관련해서 이제 직접적인 연결고리를 갖는 학생들이기 때문입니다. 우리가 현재 이제 교육 시스템 상에서 사실 이것은 굉장히 새로운 패러다임입니다. 왜냐하면 오늘날 거의 100% 가까운 이제 프랑스의 고등학생들이 오늘날 인공지능 기술들을 활용하고 있습니다. 중학교 같은 경우에는 약 한 65%, 70%가 AI를 활용을 하고 그리고 교사들 같은 경우에는 20에서 25%가 AI를 활용하고 있다고 합니다. 지금까지의 이제 통계인데 이것이 보여주는 것은 사실 이제 학생들이 새로운 신기술을 활용하고 AI를 활용하는 것이 이제 어른에 비해서 더 빠르게 접근을 한다라는 것이죠. 네, 그래서 저희가
프랑스 교육부 차원에서 수고를 하는 것이 이렇게 생성적 AI를 접근하는 방법에 대해서 고민을 해보았습니다. 그래서 저희가 결정하는 것이 대규모의 공공 자문을 시작을 하는 것이었습니다. 저희가 저희 부처 소속 직원들 그리고 시민사회 그 사람들과 함께 협력을 해서 2025년 1월에 저희가 시작을 했었는데요. 거기서 저희가 주로 다루었던 내용들이 바로 교육에서의 인공지능 활용 지침을 마련을 하는 것이었습니다. 학생들과 교사들 그리고 AI를 활용하는 다양한 사람들이 이 AI를 윤리적이고 책임감 있게 사용할 수 있는 지침을 마련을 하는 것이었습니다. 그래서 이 지침이 왜 필요한지를 먼저 말씀드리겠습니다. AI는 모두에게 열려 있습니다. 모두가 접근권을 갖고 있습니다. 그리고 모든 콘텐츠들을 제공을 합니다. 이것은 아주 핵심적인 문제 제기를 하는데 사람의 창의성 그리고 사람의 위치가 어디인지를 질문하게 됩니다. 그래서 저희가 이 세 가지 핵심 지침을 먼저 마련을 했는데요. 그래서 저희가 이 비판적인 사고 기르기가 굉장히 중요한데 특히 우리에게 중요하죠. 그래서 이 AI가 도구로서만 활용을 할 것이고 우리 인간의 전문성을 대체하는 것이 되어서는 안 된다라는 것이죠. 그리고 저희가 두 번째로 중요하게 생각했었던 것은 바로 이 AI의 윤리적인 활용입니다. 그리고 저희 프랑스 공화국에서 가장 중요하게 생각하여 하는 원칙이라는 것, 그러니까 이 교육 시스템 내에서 교사들의 가르칠 자유와 권리를 존중해 주는 것입니다. 바로 이런 차원에서 저희 학생들과도 저희 AI 사용 과정에서 투명성을 유지를 해야 되는 것이죠. 그리고 이 인공지능 사용 지침에서 또 하나 강조하는 것은 이 AI를 활용하고 체득을 할 때 저희가 특히 초등학교 학생들에게 특히 인식 제고를 할 것은 이것을 직접 사용하게 하지 않는 것이고 그리고 중학생들 때부터는 생성형 AI를 이용하는 활동을 함께 하지만 교사들이 지도할 것 그리고 또 다른 접근법은 조금 더 자유롭게 학생들이 그 이상 학년에서는 사용을 하지만 숙고하고 그리고 명료한 사용 목적을 가지고 사용을 할 것이라는 지침들이 여기에서 강조되었습니다. 그래서 AI를 활용할 때 다양한 리스크들이 있는데 이를 방지하기 위한 것입니다. 그러니까 우리의 여러 가지 작업에 있어서 진정성과 그리고 오리지널리티를 잃지 않도록 하게 하는 것도 주요한 내용이었고 그리고 환경적인 영향도 우리가 인식을 제고해야 한다고 입을 모았습니다. 생성형 AI가 환경에 미치는 영향을 우리가 실질적으로 평가하고 통제를 해야 한다라는 것입니다. 그래서 이 활용 지침이라는 것은 가이드라인을 주는 커다란 가이드라인을 주는 것이고 그리고 이 교수 그리고 저희가 이 부분 관련해서 교사들을 위한 다양한 리소스들을 제공을 하고 있는데요. 교사용 교수 학습 자료들을 제공을 하고 있습니다. 그래서 저희 클레미에서 폴 스튜디오라고 하는 이런 교사들 학습 자료 연구소라고 하는 것이 있는데 여기에서 주도가 되어서 여러 교사들과 신문 기자들이나 아니면 언론 관련 전문가들을 함께 만나서 우리에게 중요한 여러 가지 영향에 대해서 함께 대화를 나누기도 했습니다. 생성형 AI가 우리에게 미치는 영향 그리고 우리가 이 AI를 전반적으로 활용을 하면서 우리에게 닥쳐오는 여러 리스크들 그래서 이런 것들에 대해서 웨비나를 열어서 저희가 함께 대화를 하기도 했었고요. 그리고 여러 가지 인터뷰라던가 아니면은 여러 대화 자리들을 마련을 하여서 이
를 어떻게 활용할 것인가 그리고 어떤 목적을 가지고 활용할 것인가에 대해서 이야기를 나누기도 했습니다. 아까 전에 말씀드린 그 파트너십 사례에 대해서 말씀을 드리고 싶은데요. 이 클레미가 여러 교사들과 함께 교사들을 지원하는 프로그램이었는데 근데 지금 제 발표 중에 영상을 재생을 할 수 있는지 모르겠습니다. 누가 도와주시면 좋을 것 같은데요. 제가 이 슬라이드 관련해서 영상을 준비를 했는데 가능할지 모르겠습니다. 지금 보시는 화면에 이 여자분은 프랑스 텔레비전의 기자입니다. 캐티 브렘이라고 하는 기자분인데요. 프랑스 텔레비전인데요. 프랑스 텔레비전은 저희에게 굉장히 중요한 시청각 분야 파트너입니다. 프랑스에 여러 방송사가 있지만 그 중에서도 좀 더 중요하고 그리고 프랑스에서 가장 큰 대규모의 방송사이기 때문입니다. 그리고 저 미디어 정보 교육을 위한 프랑스 전국 투어라고 하는 것을 교사들을 위해서 함께 진행을 하기도 했습니다. 그래서 교사들과 그리고 교사 연수를 위한 여러 워크숍도 진행을 했었습니다. 그래서 지금 프랑스 텔레비전과 함께 하고 있는 이 워크숍은 AI의 영향에 대한 것입니다. 정보 생성에 있어서의 AI의 영향. 그래서 캐티 브렘 기자는 이 부분에 있어서 전문가이고 그리고 클레미 내에서 약 15명 정도 되는 그룹으로 교사들을 꾸려서 워크숍을 진행을 하고 연수 과정을 진행을 하기도 합니다. 그래서 대부분의 교사들이 AI를 활용을 하고 있고 그중에서도 학생들은 전부 다 이를 활용을 하고 있는데 저희 교사들은 이를 잘 교수할 수 있는 지도법을 잘 모른다는 것이 맹점인 거죠. 그래서 이거에 대해서 저희가 15명이나 20명 정도씩 그룹을 꾸려서 워크숍을 진행을 하면서 이분들에게 AI가 어떻게 작동을 하는지 그것도 설명을 하고 그것의 리스크는 무엇인지 보여주고 그리고 이 AI를 좋은 제대로 잘 활용하기 위한 여러 가지 방법들을 함께 나누기도 합니다. 영상이 잘 안 나오는 것 같은데 괜찮습니다. 영상에서 보여주고 드리고 싶었던 것은 에펠탑이 나오는데요. 에펠탑 모두가 다 알고 있죠. 그러니까 에펠탑이 불타오르는 그런 화면도 있고 그리고 거기에다가 하얀색 패딩을 입고 있는 교황도 나오고 이런 것들이 AI 생성 영상인 거죠. 에마뉴엘 마크롱 대통령이 장발을 하고 금발을 해서 노래를 부르고 있는 영상도 나오고 도널드 트럼프도 아주 우스꽝스러운 모습으로 나오기도 하고 파리에서 자전거를 타고 있는 팬다도 보이고 그래서 이런 식으로 AI가 생성한 여러 가지 이미지들과 영상들을 우리가 흔히 볼 수가 있습니다. 그런데 캐티 브렘의 전문성을 통해서 이러한 영상들을 대중들에게 보여주면서 이런 경각심을 제고하는 것입니다. 그래서 이 언론 미디어 전문가들과 함께 저희가 협력을 하면서 교사들을 연수를 하기도 하고 그리고 좀 더 확대하여서 가족들에게도 디지털 페어런팅을 돕기도 하고 있습니다. 네, 그래서 다음 슬라이드로 넘어가도록 하겠습니다. 그리고 또 파트너 기관에서 제공받는 교육 자료들도 있는데 굉장히 흥미로운 것들이 있습니다. 교사들에게 있어서 생성형 AI라는 것은 굉장히 복잡하게 보일 수도 있을 것 같습니다. 그리고 또 어떻게 사용할지 몰라서 불안하기도 하죠. 이 교사들은 탄탄한 활용 기반을 잘 구축하기 어렵기 때문입니다. 그 교실에서 학생들에게 어떻게 지도를 해야 될지 잘 모를 수 있는데 이러한 교육 자료들을 제공을 하면서 이들을 지원을 하고 있는데 그래서 이를 통해서 가장 먼저 교사들이 자신감을 얻을 수 있다는 장점이 있습니다. 그리고 저희가 NGO와 카투닝 포 피스라고 하는 NGO와 협력을
지적을 한 사례인데요. 이 Catooning for Peace라는 것은 표현의 자유 그리고 언론 매체에서의 그 캐리커처나 이런 부분에 있어서 표현의 자유를 보장하고자 노력하고 있는 그런 NGO입니다. 그래서 인공지능 권리를 향해라고 하는 것은 Catooning for Peace가 제작한 시사만화 기반 교육 자료로 인공지능의 윤리적 개발과 활용을 위한 비판적 시민적 시각을 기르도록 돕는 컨텐츠입니다. 그래서 이 일러스트레이터들이 비판적인 사고를 가지고 그리고 AI 활용에 있어서 좀 더 책임감 있는 활용을 할 수 있도록 해주는 것입니다. 그래서 이것을 수업에서 활용을 하면서 학생들에게 경각심을 불러일으킬 수도 있고 그리고 교사들이 이를 학습에 있어서 활용을 할 수도 있습니다. 그러면 이제 여러분들께 국제 협력과 네트워크 활동에 대해서 말씀을 드리고 있습니다. 아까 전에 이사장님께서 저희가 국제 협력을 진행을 하고 있는지 함께 협력을 할 수 있는지 여쭤보셨는데요. 제가 긍정적인 답변을 먼저 드렸습니다. 저희는 프랑스는 EU 소속이고 그리고 EU의 여러 집행기관들이 있다는 것은 잘 아실 겁니다. 그래서 전 세계적으로 이 중요한 이슈에 대해서 저희가 함께 협력하고 있습니다. AI가 교육에 미치는 영향에 대해서 저희가 함께 협력을 하고 있는데요. 저희가 몇 년 전부터 목도하고 있는 것은 허위 정보 그리고 충분한 규제 없이 혐오 발언이 인터넷에 만연하는 것들 그리고 우리 교사들은 교사들과 여러 시민들은 이 규제가 없이 활용되는 AI에 대한 그 결과를 오롯이 감당을 해야 합니다. 그래서 국제적으로 저희가 규제가 필요한데요. 이 정보의 온전성을 보호하는 부분 그리고 허위 정보 그리고 여러 조작이라든지 이런 혐오 발언에 대한 퇴치 그리고 해외 외국에서의 디지털 개입에 대해서도 우리가 적극적으로 대처를 해야 합니다. 이것이 군사적으로 잘못 활용될 수도 있기 때문입니다. 지금 현재 프랑스에서는 정보전이라고 할 수 있을 정도로 첨예한 투쟁을 치르고 있는데요. 특히 러시아에서부터 발송되는 여러 오보들과 허위 정보들을 막기 위해서 많이 노력을 하고 있습니다. 특히 우크라이나전 관련된 정보들이고 그리고 이와 여러 유럽 국가들이 적극적으로 진행을 하고 있는 것이 지금 클레미가 함께 2021년부터 데팍토라고 하는 프로그램을 함께 하고 있는데요. 여러 연구자들과 전문가들과 대학 교수님들과 함께 노력을 하고 그리고 신문 기자들 그리고 팩트 체커들과도 함께 협력을 하고 있습니다. 여러 AFP와 같은 통신사들과도 협력을 하고 있는데요. 이 모두가 다 같이 협력을 해서 저희가 일관성 있는 콘소시엄을 구성을 하고 교사들 그리고 교수진들, 연구자들, 전문가들, 언론 미디어 전문가들 이런 각 분야들의 대표자들과 함께 협력을 하여서 아주 효율적으로 교사들 연수와 지원을 우리 클레미가 담당할 수 있게 해주는 그런 프로그램입니다. 그래서 저희가 효율적으로 대응을 해야 하는데 이런 복잡한 개념들 예를 들어 허위 정보의 경제가 있는데 이 허위 정보의 경제라는 이런 개념을 보면은 그 뒤에 알고리즘도 작동을 하고 있고 점점 이런 복잡다단한 컨셉들과 개념들을 이해를 하고 이에 대응을 해야 합니다. 그래서 이런 다양한 전문가들과 함께 공동
공통의 목표를 가지고 함께 협력을 하는 프로그램인데요. 저희 벨기에에서 오신 저희 동료분들도 잘 아실 텐데 그 소속된 조직에서도 이 허브에서도 일을 하시는 걸로 알고 있는데 유럽 전역에서 14개 허브가 존재하고 있고 한 허브가 여러 국가나 여러 지역을 담당하는 경우도 있습니다. 그래서 이런 지역 차원에서의 여러 교류들 그리고 국가적 차원에서의 인식 제고를 맡고 있습니다. 굉장히 흥미로운 경험이라는 것을 말씀드리고 싶습니다. 이 분들과 이런 진짜 전문성을 보유하고 있는 분들과 함께 일을 할 수 있는 것은 굉장히 행운이고 흥미로운 일입니다. 그래서 이분들에게도 굉장히 강렬한 경험으로 이 교육에서 교육 현장에서 어떻게 이런 것들이 영향을 미치는지에 대해서도 발견하는 것이 이분들에게도 큰 경험입니다. 네, 그 이전 슬라이드와 약간 섞인 것 같은데요. 네, 그 이전 슬라이드를 보시면요. 네, 그 디팩토는 방금 이제 이미 말씀을 드렸기 때문에 빠르게 넘어가겠습니다만 보시다시피 저렇게 1년 전 같은 경우에는 저희가 프랑스의 프랑스어권 미디어 교육 네트워크를 창설을 했습니다. 그래서 아프리카 그 다양한 국가, 프랑스 그리고 퀘벡 그리고 스위스 벨기에를 포함한 이제 7개의 프랑스어권 국가들과 함께 네트워크를 결성을 하여서 이 미디어 정보 교육과 관련해서 이렇게 국제 협력 활동을 펼쳐오고 있다라고 합니다. 이렇게 프랑스어권 국가들 간의 협력 외에도 또 이제 다양한 양자 협력 그리고 국제 사회 차원의 협력이 진행되고 있습니다. 시간이 많이 없기 때문에 빠르게 좀 넘어가 보자면 특히 이제 생성형 AI와 관련해서 이제 유럽연합 차원에서도 이제 여러 다양한 것을 진행하고 있는데 브라질 당국에서는 약 30만 명의 그 당사자들을 대상으로 이제 새롭게 진행하는 제도가 있습니다. 디팩토 같은 경우에는 현재 지금 유럽연합이 취하고 있는 전략과 정렬되어 있습니다. 오늘날 그 생성형 AI가 모든 사람들이 접근할 수 있는 기술이 된 현실 속에서 적어도 이제 유럽연합 차원에서는 이 생성형 AI 활용과 관련한 다양한 법적 규제, 규범을 만들고 또 적용하고자 하는 것입니다. 그래서 최근 유럽연합에서 이제 다음과 같은 제4조를 제정을 했는데요. 이 4조 법의 내용은 이제 인공지능 시스템의 공급자는 대상 이용자 집단이 AI 관련해서 충분한 소양, 충분한 리터러시 능력을 갖추도록 보장해야 한다라는 것입니다. 특히 고위험 분야들이 식별이 되었는데 교육, 보건, 사법과 같은 고위험 분야에서 이 조항이 적용이 됩니다. 그 외에도 유럽연합의 지침들이 있습니다. 유럽연합 지침 같은 경우에는 유럽연합 회원국들에게 적용이 되는 것이고 특히 이 미디어 정보 교육을 회원국들이 국가 디지털 전략 속에 포함해야 한다라는 것 그리고 온라인 플랫폼은 미디어 정보 교육을 위한 솔루션을 제공해야 한다라는 그러한 시청각 미디어 관련된 유럽연합 지침이 있습니다. 네, 저희 클레미 같은 경우에는 이미 40년 전부터 이제 언론 미디어 분야와 함께 협력을 해오고 있는데요. 오늘날 모든 미디어 언론 파트너 그리고 프랑스의 시청각 파트너들이 이러한 전략들을 깊이 새기고 또 활용을 하고 있다라는 점을 확인을 하고 있습니다. 그래서 오늘날 클레미에서는 그들이 적법하게 적절한 규정과 방침에 따라서 이런 것들을 행하고 있는지를 확인하고 있고 또 그렇기 때문에 이러한 움직임이 굉장히 중요하다라고 할 수 있습니다.
단순히 이들이 이러한 것을 하는 이유가 프랑스 교육부의 어떤 지침과 그러한 규정을 지키기 위해서 미디어 언론 교육을 하는 것에 그치지 않고 스스로 자의적으로 이런 것이 이제 유의미하게 이제 언론 활동을 이어나가기 위해서 하는 것이다라는 것이 중요한 것이죠. 어떨 때는 그렇게 미디어 지침들을 따르면서 보다 나은 저널리즘을 시행할 수도 있습니다. 그래서 오늘날 클레미는 이렇게 언론 미디어 파트너들과 함께 협력을 해서 그들과 동행하여 일을 하고 있습니다. 그러니까 저희는 그들과 충분한 대화와 합의를 거칩니다. 왜냐하면 가끔 이제 언론 미디어 파트너 같은 경우에는 이렇게 다양한 지침이나 방침에서 조금 벗어나고 싶은 벗어나서 행동을 하고 싶은 파트너들도 있는 반면 저희 클레미에서는 이러한 이제 과도한 오보나 이제 정보의 오용 남용과 관련해서 좀 많이 유의하고 주의 깊게 바라보고 있습니다. 오늘날 이러한 논의는 모든 시민들, 모든 가정들에게 큰 영향을 미치는 것입니다. 그래서 그 디지털 서비스법 그리고 디지털 시장법 이 두 가지 법 같은 경우에는 우리 모두가 사용하고 있는 다양한 플랫폼들이 이제 콘텐츠의 그 조정이나 투명성이나 이제 허위 정보 측면에서 조금 더 적절하게 관리될 수 있도록 하는 것이죠. 이것 또한 이제 유럽 연합 같은 경우에는 조금 이제 권력과 힘을 회원국들과 회원 당사자들에게 가하는 방식으로 운영되고 있습니다. 이렇게 플랫폼들을 활용하는 여러 회원국에서 이러한 지침을 따르기를 바라는 거죠. 우리가 봤을 때는 다양한 플랫폼 이제 인더스트리얼들 산업체들과 이제 그 국가 당국 간의 다양한 힘의 싸움이 일어나면서 적절한 균형점을 찾기 위한 그러한 이제 경쟁이 있다라고 할 수 있습니다. 그리고 다음으로는 유럽연합 차원에서 유럽의 민주주의의 방패를 구축하고자 합니다. 유럽 차원에서 민주주의를 보호하기 위해서 새로운 장치를 단계적으로 진행 중이고 이것과 관련해서 최근 이제 3년간 이제 새롭게 단계적으로 새로운 단계들을 공개를 해 오면서 이것이 진행되어 왔고요. 이 유럽 민주주의 방패에 관련해서는 공교육에서의 미디어 정보 교육이 유럽 연합 회원국 전역에서 보다 공고해지기를 바라는 그러한 내용이 담겨져 있습니다. 그리고 또 방금 말씀드린 법적인 이제 규제 지침도 물론 포함되어 있고요. 그래서 이렇게 이제 다양한 법적 규제와 관련해서 다양한 당사자들이 할 수 있는 반발이나 이런 대응과 관련해서도 어떻게 대응하면 될지에 대한 내용도 있습니다. 네, 이렇게 제 PPT의 내용을 간단히 이제 좀 정리해 볼 수 있을 것 같은데요. 종합적으로 이제 학교에서의 미디어 정보 교육이 굉장히 중요한 것이지만 보다 넓은 차원에서 확장된 차원에서 사회적으로 전 세계적으로 이 정보 민영 교육이 아주 중요하다라는 것을 말씀을 드렸고 또 이제 주권 확보 측면에서도 저희가 아까 앞서 말씀드린 것들 중에 이제 그 국가의 데이터 주권과 정보 주권을 확보하는 측면에 있어서도 이것이 중요하다라는 것을 말씀드렸습니다. 그래서 저희는 이 미디어 교육을 위해서 클레미가 이 교원들 공교육들을 위해서도 계속 노력을 할 것이지만 그 외에 교육부를 비롯한 이제 다양한 공공기관 그리고 다른 국가들의 이제 공부처들과도 협력을 진행할 것이라는 말씀을 드리고 싶습니다. 네, 따라서 저희는 이제 국가적으로 또 유럽 연합 차원에서 그리고 전 세계적으로 아주 파트너십을 공고히 하면서 다방면에서 활동을 펼치고 있다는 말씀을 드리고 싶습니다. 다시 한번 말씀을 드리고 싶습니다. 인간이 절대 기계의 지배를 받아서는 안 된다라는 저희는 인문주의의 원칙을 다시 한번 말씀을 드리고 싶습니다. 우리가 현재 마주하고 있는 여러 어려움과 과제들은 아주 종합적이고 전 세계적인 과제이기 때문에 우리 모두가 함께 대응을 해야 합니다. 그리고 지금 이제 이러한 다양한 변화들이 인간과 기계 간의 이제 경계를 허무는 그러한 경계를 허무는 영향을 갖기도 합니다. 그리고 또 우리의 물리적인 다양한 제약을 넘어서는 것들이기도 합니다.
dans les derniers chapitres sur les enjeux à l'ère numérique, les propos de Ray Kurzweil, qui est ingénieur chez Google. 구글의 한 엔지니어가 이렇게 말했습니다. 2045년까지 en la fusionnant avec l'intelligence artificielle que nous aurons créée. 우리가 활용하는 이제 그 AI의 grâce au développement 그 능력을 20억 배 증가를 시켜서 더욱더 이제 빠르게 이제 그 AI와 이제 나노 테크놀로지, 바이오 테크놀로지 등을 발전을 시켜서 이 바이오 테크놀로지 측면에서 새로운 그 하이브리드 인간을 만들 수 있다라는 말을 한 적이 있습니다. 과연 그것이 이제 인간 기계의 출현일 것인지 아니면 인간화된 기계의 출현일 것인지라는 질문을 던지게 된다. 라는 말을 했는데요. 이러한 다양한 과제에 우리가 당면하고 있습니다. 그래서 우리가 지금은 이제 생성형 AI를 우리가 이제 정보 습득 차원에서 많이 활용을 하고 있지만 이것에 관련해서 우리가 조금 더 본질적인 질문을 인간이 무엇인가에 대해서 이제 던지게 앞으로 될 것이기 때문에 우리가 궁극적으로 인문주의적인 것들을 보호하는 방향으로 그리고 인간 특유의 이제 고유성을 좀 유지하는 방식으로 어떻게 지켜나가야 할지에 대해서 고민해 볼 수 있을 것 같습니다. 그리고 이러한 이제 발전들에 대해서 좀 더 잘 활용할 수 있도록 교구역에서 많이 노력을 해줘야 될 것 같습니다. 감사드립니다. Sorry for the delay to give a big round of applause for the wonderful presentation because of the translation. Thank you very much to share with us your precious experience and the knowledges and the media education. And if you don't mind, we will have a lot of questions. So we've received the questions from the online. Actually, this keynote speech is now broadcasting through the YouTube channel. So if you don't mind, I would like to give the questions on behalf of the viewers. So do you have receivers for the translation? Yes, I have the translation, but Okay. 지금 그 온라인을 통해서도 많은 분들께서 함께 시청을 하고 계시고요. 미디어 교육 관련해서 여러 가지 정보를 얻는 좋은 기회가 되지 않았을까라는 생각이 듭니다. 먼 거리 마다 않고 함께 했는데요. Yes, you might be ready. So I'm gonna read it in Korean. 먼저 첫 번째 질문입니다. 프랑스에는 원장님처럼 기자 출신의 미디어 교육 전문가가 많은 편인지 궁금하고요. 기자 출신이 미디어 교육 전문가가 되는 것의 장점과 강점 혹은 주의할 점이 무엇인지 궁금합니다. 이런 질문이 들어와 있습니다. 답변 부탁드립니다. 네, 굉장히 훌륭한 질문을 주셨습니다. 지금 저희 이 룸에 미디어 교육 전문가 두 분이 계신데요. 이 두 분도 신문 기자였거나 아니면 신문 기자가 되실 분이십니다. 그래서 저희 연수 전문가들 중에는 이러한 특징을 가지고 계시는 분들이 종종 계십니다. 그래서 이런 교사 그리고 아니면은 기자 출신이신 분들이 있는데요. 이 두 가지 직업 사이에는 유사점이 꽤 있는 것 같습니다. 바로 이 교사들은 당연히 지식의 전달이라는 그런 측면이 있고 기자들은 정보 전달인데요. 어쨌든 10년 전부터 지금 저희 프랑스에서는 미디어 교육에 이러한 출신인 분들이 많습니다. 왜 10년 전이냐? 프랑스에 많은 테러들이 있었습니다. 특히 2015년 1월 7일에 샤를리 앱도에 폭파가 있었고 이러한 사건이 프랑스 사회 전역에 크나큰 충격을 주었습니다. 그래서 시민사회에서 많은 이니셔티브들이 발생을 했었는데요. 이 테러 이후에 여러 시민들이 자발적으로 교사들을 지원을 해주고 있습니다. 미디어 교육에 있어서 지원을 해주고 있는데요. 저희가 국가 차원의 이런 노력에 대해서는 저희 교육부에서 저희 클림에게 요구하는 것은 저희의 전문성을 활용을 해서 이런 다양한 협회들의 정당성을 검증을 하고 검증이 되면은 그들 자체의 교육 과정, 그러니까 연수 과정을 제공할 수 있게 하자라는 것이었습니다. 그래서 이를 통해서 저희는 프랑스 공립 교육에서 지향하는 그런 목표와 방향과 부합한
홍보하는 방향으로 함께 가고 있습니다. 이런 부분에서 어떤 전문적인 교육을 받지 않은 그런 교사들 그리고 이런 부분에 있어서 특히 예를 들어서 횡단적인 교육을 해야 되는 이런 이슈들도 있는데요. 미디어 교육은 굉장히 많은 그런 분야들이 포함이 되기 때문에 이런 것이 굉장히 중요한데 아까 발표에서 충분히 설명을 드리지 않은 것 같아서 조금 더 설명을 드리자면은 저희가 미디어 교육이 이과 그리고 인문 쪽에서도 포함이 되어 있고 그리고 예를 들어서 중학교 국어 교육, 그러니까 프랑스어 교육 시간에 표현의 자유에 대해서 가르치기도 하고 그래서 다양한 이러한 교과 과정 속에서 다양한 학년에 걸쳐서 미디어 교육이 진행이 됩니다. 그래서 그리고 이 교육부는 그와 동시에 이 미디어 교육을 홍보하여서 이 교사들이 덜 딱딱한 포맷으로 이것을 접근할 수 있도록 하게 해줍니다. 다양한 다학제적인 툴들과 컨텐츠들을 통해서 교사들의 창의성을 발휘할 수 있도록 해주는 것입니다. 그래서 이 학교의 현실들을 정확히 반영을 하면서 이 교사들이 이 다양한 주제에 대해서 준비될 수 있게 해주고 있습니다. Yes, we are a little bit behind of schedule, so I'd like to move on to the next question. So please, I'd like to just kindly ask you to make a little bit short. Okay. 두 번째 질문 드리겠습니다. 휴대전화 일시 중단에 대해서 말씀 주셨는데 학부모 의견 수렴이 이루어졌는지 궁금하고요. 법적 제도나 교육부의 정책적 지침으로 전체 방향으로 정해진 건지 궁금합니다. 네, 맞습니다. 이제 국가적으로 이제 이 협의를 통해서 국가적인 이제 의견 조사를 통해서 수렴을 통해서 이렇게 정책이 마련이 되었고요. 특히 이제 학부모들이 이러한 그 휴대폰 일시 중단 정책을 굉장히 많이 지원을 하였습니다. 그래서 사실 이제 대부분의 가정에서 대부분의 학부모들에서 오히려 이 정책에 크게 동의하고 지원해 주었습니다. 이렇게 휴대전화 일시 중단 정책이라는 것이 휴대전화의 사용을 완전히 금지하는 것이 아니라 휴대전화의 사용을 보다 교육적인 그 틀 안에서 활용할 수 있도록 하는 것에 가까웠습니다. 그렇기 때문에 이 그 정책과 관련해서 모호함이 오히려 없다고 생각할 수 있습니다. 그리고 이 정책은 오히려 그 교원들로 하여금 우리가 오늘날 휴대전화를 활용하는 방식에 대해서 많은 이제 질문들을 스스로 던지게 하는 것입니다. 하지만 이것이 정말 전력적으로 활용이 되고 있는 것입니다. To prepare such a remarkable presentation, please return your seat. Why don't you give another big round of applause to our wonderful keynote speaker. 여러분 큰 박수로 감사의 마음을 표해 주시면 감사드리겠습니다. 정말 멋진 기조 강연으로 오늘 우리 미디어 종사자 여러분들께 굉장히 유익한 정보들을 함께 나눠 주셨습니다. Thank you very much once again. 고맙습니다.